इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांतकया, ओम शांति, ओम शांतकया, ओम शांति अंदर के ओम शांति। तो आज है 6 जनवरी। तो आज की बाबा की महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। మధురమైన పిల్లలు, మీరిప్పుడు ఈ శరీరాన్ని వదిలి, ఈ శరీరాన్ని మరిచి అనాసక్తులుగా కర్మాతీతులుగా అయి ఇంటికి వెళ్ళాలి। तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। మీరిప్పుడు ఈ శరీరాన్ని మరిచి అనాసక్తులుగా కర్మాతీతులుగా అయి ఇంటికి వెళ్ళాలి। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। అందుకని సుకర్మలు చేయండి, ఏ వికర్మలు జరగకూడదు। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। తమ అవస్థను పరిశీలించుకునేందుకు ఏ 3 మహిమను సదా గుర్తుంచుకోవాలి। अपनी अवस्था को जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। తమ అవస్థను పరిశీలించుకునేందుకు ఏ 3 మహిమను సదా గుర్తుంచుకోవాలి। उत्तर है, जवाब फर्स्ट वन है निराकार की महिमा। एक है निराकार की महिमा, ఒకటి నిరాకారుని మహిమ। सेकंड है, दूसरा है
దేవతాओं की महिमा, రెండవది దేవతల మహిమ, सेकंड है देवताओं की महिमा, थर्ड है तीसरा है स्वयं की महिमा, మూడవది स्वयं యొక్క మహిమ. एक है निराकार की महिमा, दूसरा है देवताओं की महिमा, तीसरा है स्वयं की महिमा. ఒకటి నిరాకారుని మహిమ, రెండు దేవతల మహిమ, మూడు స్వయం యొక్క మహిమ. अब जांच करो कि निराकार बाग के समान पूज्य बने हैं. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి, నిరాకార తండ్రి సమానంగా పూజ్యులుగా అయ్యామా? अब जांच करो कि निराकार बाग के समान पूज्य बने हैं. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి, నిరాకార తండ్రి సమానంగా పూజ్యులుగా అయ్యామా? उनके सब गुणों को धारण किया है, వారి గుణాలన్నిటినీ ధారణ చేశామా? उनके सब गुणों को धारण किया है, వారి గుణాలన్నిటినీ ధారణ చేశామా? దేవతాओं जैसे रॉयल चलन है, దేవతల వంటి రాయల్ నడవడిక ఉందా? देवताओं जैसी रॉयल चलन है, देवताओं का जो कान पान है, దేవతల ఆహార పానీయాలు వారి గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, देवताओं का जो कान पान है उनके जो गुण है वो हमारे में है. దేవతల ఆహార పానీయాలు వారి గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనవిగా అయ్యాయా? आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं. ఆత్మల గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆత్మ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గుణాలన్నిటిని తెలుసుకొని వాటి స్వరూపంగా అయ్యామా? आत्मा के जो गुण है उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं. बहुत स्पेशल पुरुषार्थ बोल रहे बाबा आज के लिए. तो आज सभी क्या सोचना है, क्या करना है? आज का होमवर्क, देवताओं के जैसा आहार, व्यवहार, विचार, चलन, चाल चलन, और बाबा की जो महिमा है वो सब स्वयं में गुणों वो सब हमारे में लानी है. तो आज सारा दिन कैसे करना, फिर देवता समझ के चलेंगे आज. सब బ్రాహ్మణ మిల్కే ऐसा कर रहे तो अच्छा रहेगा. అందరూ అట్లాగే అనుకొని ఉండాలి ఈ రోజు, అందరం దేవతలు అనుకొని. ओम शांति. बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी శాంతి की చోటి. మరి పిల్లలకు అర్థం చేయించడం జరిగింది. ఆత్మల యొక్క నివాస స్థానం ఏంటి? టవర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అంటే శాంతి యొక్క శిఖరం అన్నమాట. అంటే శాంతి యొక్క శిఖరం టవర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అంటే जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वो बहुत ऊंची होती है. ఎలాగైతే హిమాలయ పర్వతం యొక్క శిఖరం ఉంటుంది కదా, అది చాలా ఉన్నతంగా ఉంటుంది. तुम रहते भी ऊंचे ते ऊंच हो, మీరు కూడా ఎక్కడ ఉంటారు? ఆత్మలమే ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటాం. वे लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं. చూడు, బయట మనుషులైతే ఆ పర్వతం పైకి ఎక్కడానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, రేస్ చేస్తారు. पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते. ఆ కొండలు పర్వతాలు ఎక్కడానికి కూడా కొద్దిమంది తెలివైన వారిగా హుషారుగా ఉంటారు, అందరు ఎక్కలేరు అంటున్నారు బాబా.
तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं. మన పిల్లలకైతే ఆ స్థూలమైన పర్వతాలు కొండలు ఎక్కాల్సిన రేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है, उससे भी ऊपर है हमारा. हिमालय शिखर के पास जाने का नहीं हम, उसके भी ऊपर कहाँ है? परमधाम. इसमें क्या रेस करना है? ఆత్మ को పవిత్ర बनाने की रेस करनी है हम. ఆత్మ ఏదైతే పతితంగా ఉందో దాన్ని పావనంగా చేసి మనం పైకి వెళ్ళాలా. इसको कहा जाता है టవర్ ఆఫ్ సైలెన్స్. మరి దీన్ని ఏమంటారు? శాంతి యొక్క శిఖరం అని అంటారు. और वो फिर है టవర్ ఆఫ్ సైన్స్. అదేంటి టవర్ ఆఫ్ సైన్స్ అన్నమాట. उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी టవర్ होता है. వారికి చాలా పెద్ద పెద్ద బాంబ్స్ ఉంటాయట, వాటికి కూడా ఒక శిఖరం అనేది ఉంటుంది. వహా రక్తే హే కౌఫన్ ఆఫ్ చీజే. మరి దాంట్లో ఏం పెడతారు? చాలా భయంకరమైన వస్తువులు, బాంబ్స్ పెడతారనమాట. చాలా హైట్ లో తయారు చేస్తారు, అందులో అన్ని బాంబ్స్ పెడతారు. జహర్ ఆది బాంబ్స్ మే డాల్తే హే. అందులో అంతా విషం అలాంటివి ఆ బాంబ్స్ లో వేస్తారు. బాప్ कहते हैं बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ. మరి బాబు అయితే ఏమంటున్నారు? మీరైతే పిల్లలు ఎగరాలట. ఎక్కడికి ఎగరాలా? ఇంటి వైపు. ఏ ఇంటి వైపు? పరంధాం వైపు. वो फिर घर बैठे ऐसे बाम फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे. వారైతే తిరిగి ఇంట్లో కూర్చొని ఎలాంటి బాంబ్స్ విసిరేస్తారంటే దాంతో అంత సమాప్తం చేసేస్తారు. तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है. बाबा कंपेयर कर रहे उसका और हमारा. तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है. कहाँ ऊपर? టవర్ ఆఫ్ సైలెన్స్. మీరైతే ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడికి శాంతి యొక్క శిఖరానికి వెళ్ళాలా. वहां से तुम आए हो फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे. అక్కడి నుండి మీరు వచ్చారు, తిరిగి వెళ్తారు. ఎప్పుడైతే మీరు సతో ప్రధానంగా అవుతారో అప్పుడు వెళ్ళగలుగుతారు. सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो फिर सतो प्रधान बनना है. సతో ప్రధానం నుండి తమో ప్రధానంలోకి వచ్చారు, మళ్ళీ తిరిగి సతో ప్రధానంగా అవ్వాలి. అవ్వగలుగుతామా లేదా? చేంజ్ అయ్యాం కదా, సతో నుంచి తమోలోకి వచ్చాం కదా, మళ్ళీ తమో నుంచి కూడా సతోలోకి వెళ్ళొచ్చు. जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते वो फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं. ఎవరైతే సతో ప్రధానంగా అయ్యే పురుషార్థం చేస్తారో వారి తిరిగి ఇతరులకు కూడా దారిని చెప్తారు. तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है. మరి పిల్లలైన మీరైతే ఇప్పుడు సుకర్మలే చేయాలి, ఎలాంటి వికర్మల్ని చేయకూడదు. बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है. रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है. బాబు ఏంటి? కర్మల యొక్క గతి కూడా అర్థం చేయించారు. రావణ రాజ్యంలో మీ దుర్గతి జరిగింది. अब बाप सुकर्म सिखाते हैं. 5 विकार बड़े दुश्मन है. मोह भी विकर्म है. तो బాబా అంటున్నారు ఇప్పుడు బాబా మనకి సుకర్మలు నేర్పిస్తున్నారు. 5 వికారాలనేవి చాలా పెద్ద శత్రువులు. మోహం అనేది కూడా వికర్మే అంటున్నారు బాబా. మనం అనుకుంటాం మోహంతో ఎవరికి దుఃఖం ఇవ్వట్లేదు, మోహం నాకే ఉంది కదా అనుకుంటాం, కానీ మోహం కూడా వికర్మే అంటున్నారు బాబా. तो कोई भी विकर्म कम नहीं है. చూడు, ఏ వికర్మైనా కూడా తక్కువ ఏమి కాదు. मोह रखने से भी क्या होता है? मोह रखने से देह अभिमान में फंस पड़ते हैं. इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं. మోహం పెట్టుకోవడంతో దేహ అభిమానంలో చిక్కుకుపోతారు. అందుకని బాబా కన్యలకి చాలా అర్థం చేయిస్తారు. తప్పు చేస్తారు, వారు వీరికి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా నడవకపోతే వారిని కోపం చేస్తారు. అదంతా కూడా వికర్మ తయారవుతుంది కదా. మీకు అటాచ్మెంట్ ఉన్న కారణంగా వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంటారు. कन्या पवित्र को कहा जाता है. माताओं को भी पवित्र बनना है. కన్య అంటే పవిత్రులు అంటారు, మాతలు కూడా పవిత్రంగా అవ్వాలి. तुम सब ब्रह्म कुमार कुमारिया हो, बल बूढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना.
తో బాబాను మీరందరూ కూడా బ్రహ్మ కుమార్ కుమారిలు, మీరు వృద్ధులుగా ఉన్నారు, కానీ బ్రహ్మకైతే మీరు పిల్లలే కదా. बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ. అంటే బాబా అర్థం చేయిస్తున్నారు, మధురమైన పిల్లలు ఇప్పుడు కుమార్ కుమారి అన్న స్టేజ్ నుండి కూడా ఇంకా అతీతంగా పైకి వెళ్ళిపోండి. అంటే ఆత్మస్మృతిలోనే ఉండండి, దేహం కూడా గుర్తు రాకూడదు కుమార్ని అని. जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है. ఎలాగైతే మొదట మీరు శరీరంలోకి వచ్చారు, తిరిగి శరీరం నుంచి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. శ్రమ చేయాలి. అగర్ ఊంచ్ పద్ పానా చాతే హో తో और कोई की స్మృతి నా ఆయే. ఒకవేళ మీరు ఉన్నత పదవిని పొందాలనుకుంటే ఇంకెవ్వరి స్మృతి కూడా రాకూడదు. हमारे पास है ही क्या, काली हाथ आए है ना, कुछ भी नहीं. आने के टाइम कुछ लेके आए परंदाम से नीचे, कुछ भी नहीं. తో బాబు మన దగ్గర ఏముందని, కాలి చేతులతో వచ్చాం కదా, ఏమీ లేకుండా వచ్చాం. अपना ये शरीर भी नहीं है, शरीर नहीं तो क्या चीज है, कैसे पकड़ के ले जाएंगे ऊपर. శరీరం ఉంటాయి కదా, తీసుకొని వెళ్తాం పట్టుకొని. శరీరం లేనప్పుడు ఏం పట్టుకొని తీసుకెళ్తాం. తో బాబన్న మన ఈ శరీరం కూడా ఉండేది కాదు. अब इस शरीर को भूलना है, अनासक्त कर्मातीत बन जाना है, ट्रस्टी बनो. ఇప్పుడు ఈ శరీరాన్ని మర్చిపోవాలి, అనాసక్త్ కర్మాతీత్గా అయి వెళ్ళాలి, నిమిత్తులుగా అవ్వండి. బాప్ కైతే హే బల్ గోమో ఫిరో, బాకీ బాకీ క్యా బోలేంగే బాబా. సరే మీరు అటు ఇటు వెళ్ళండి, తిరగండి. బాకీ ఫాల్తూ ఖర్చు మత్ కరో, అక్కడిక్కడ వెళ్ళిరండి, కానీ వ్యర్థమైన ఖర్చులైతే చేయకండి. మనుష్య దాన్ भी बहुत करते हैं, भक्ति में बहुत दान पुण्य करते थे ना. अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है. చూడు చాలా దాన పుణ్యాలు చేస్తే వారి పేరు న్యూస్ పేపర్లో కూడా వస్తుంది, ఫలానా వారు చాలా దాని అనేసి. హాస్పిటల్ धर्मशाला आदि बनाई है, जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है. హాస్పిటల్ ధర్మశాల లాంటి తయారు చేస్తారు, ఎవరైతే చాలా దానం చేస్తారో వారికి తిరిగి గవర్నమెంట్ నుంచి వారికి టైటిల్ అనేది దొరుకుతుంది. పహలే పహలే టైటిల్ హోతే హే హిస్ హోలీనెస్, హర్ హోలీనెస్. మరి మొట్టమొదటి టైటిల్ ఏం దొరుకుతుందట, హిస్ హోలీనెస్, హర్ హోలీనెస్ అని. హోలీ పవిత్రకు కహా జాతా హై, అంటే చాలా మహనీయులు చాలా గొప్పవారని అంటారు. మరి హోలీ అనే పదం అయితే పవిత్రంగా ఉండేవారని అంటారు. జైసే దేవతాయ పవిత్రతే ఐసే బన్నా హే, ఎలాగైతే దేవతలు పవిత్రులుగా ఉండేవారో అలా అవ్వాలా. फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे, देखो अभी एक जन्म में देवताओं की जैसा पवित्र बनेंगे तो आधा कल्प पवित्र रहेंगे. ఇప్పుడు ఒక్క జన్మలో మనం దేవత లాంటి పాత్ర చేసామనుకోండి, తిరిగి అర్ధకల్పం మీరు పవిత్రులుగా ఉంటారు. जैसे बाहर भी जो फिल्म वाले क्या करते हैं, डायरेक्टर उसको पूरा रिहर्सल दिखाते हैं ना, सिखाते हैं. जो अच्छा कर सकते हैं उसको वो पार्ट देते हैं. अभी बाबा भी हमको क्या कर रहे हैं, देवताओं की पार्ट बजाने का रिहर्सल करा रहे. जो अच्छा करेगा ना उसको वो पद मिलेगा, వారికి ఆ పాత్ర దొరుకుతుంది. మరి ఎవరు మంచిగా చేస్తారో చూడండి మరి. तो बाबा ने फिर తర్వాత అర్ధకల్ప మీరు పవిత్రులుగా ఉంటారు. बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं. చాలా మంది ఇలా అంటారట, ఇదేలా జరగగలుగుతుంది, అక్కడ కూడా పిల్లలు జన్మ తీసుకుంటారు కదా అని అంటారు. तो फट से बोलो वहां रावण नहीं है. कोई भी ऐसे बोले तो आप क्या करो, दूसरे जल्दी बोल रहे बाबा उसके फट से. వెంటనే వారికి ఏం చెప్పండి, అక్కడ రావణుడు అనేవారు ఉండరు. రావణ్ ద్వారా హీ వికారి దునియా హోతీ హై, రావణుడు ద్వారానే వికారి ప్రపంచం అవుతుంది. రామ్ బాప్ ఆకర్ పావన్ బనాతే హై, వహం పతిత్ కోయి హో నహీ సక్తా. చూడు రాముడైన బాబాని తండ్రి వచ్చేసి పావనంగా తయారు చేస్తారు, అక్కడ పతితుల ఎవరు కూడా ఉండరు. కోయి కైతే హే పవిత్రతాకి బాత్ భీ నహీ కర్నీ చాహియే. కొద్దిమంది అంటారట పవిత్రత యొక్క మాటని మీరు మాట్లాడకండి అని అంటారట. శరీర్ కైసే చల్ సకేగా, శరీరం ఎలా నడవగలుగుతుంది అంటారట.
ये पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है. వారికి విషయమే తెలియదట, పవిత్రమైన ప్రపంచం కూడా ఉండేది, ఇప్పుడు ఇది అపవిత్రమైన ప్రపంచం. ये खेल है, వేషాలై శివాలై, పతి దునియా పావన్ దునియా. ఇదొక ఆటట. వేషాలయము శివాలయము, పతిత ప్రపంచము పావన ప్రపంచము. पहले है सुख फिर है दुख, कहानी है कैसे राजाई ली फिर कैसे गवाई. మొదట సుఖము తర్వాత దుఃఖం, ఇలా కథలు కూడా ఉంది కదా, రాజ్యం ఎలా తీసుకున్నారు మళ్ళీ ఎలా పోగొట్టుకున్నారని. ఏ అచ్చి తరాసే సమజ్నా హై, ఇది మంచి రీతిలో అర్థం చేసుకోవాలి. हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है, बहादुर बनना चाहिए. किससे हार खाई? వికారం సే, రావణ్ సే. మరి మనమే ఓడిపోయాము, మనమే మళ్ళీ విజయాన్ని పొందాలి, చాలా సాహసవంతులుగా ధైర్యవంతులుగా అవ్వాలి. అప్ని అవస్థకు జమానా చహే, మీ అవస్థనే తయారు చేసుకోవాలి. గర్బార్ హోతే సంబాల్ కర్తే పవిత్ర జరూర్ బన్నా హే. ఇల్లు వాకిలు అన్ని ఉంటూ ఇంటిని సంభాలిస్తూ కూడా పవిత్రులుగా తప్పకుండా అవ్వాలి. కోయి బి अपवित्र काम नहीं करना है, మోహ भी बहुतों में होता है. ఎలాంటి అపవిత్రమైన పని చేయకూడదు, మోహం కూడా చాలా మందిలో ఉంటుంది. अपने को देखना चाहिए, हमने प्रतिज्ञा की है. कौन सी प्रतिज्ञा? कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे. फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? बाबा देख रहे आप किस किस को प्यार कर रहे. तो బాబా అంటున్నారు, మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవాలి, మీరు ప్రతిజ్ఞ చేశారు మిమ్మల్ని తప్ప మేము ఎవరిని ప్రేమ చెయ్యము అని. మళ్ళీ తిరిగి ఇతరులు ఎందుకు ప్రేమ చేస్తున్నారు? దేహదారులని చేస్తున్నారా? ఇంకా వస్తువులు జంతువులు కూడా ఉన్నాయి. మనం जानवर कुछ चीजें को भी प्यार कर रहे. जो प्यारे थे प्यारी चीजें वो याद आनी चाहिए. ఏదైతే ప్రియాతి ప్రియమైన వస్తువు ఉందో అది స్మృతికి రావాలట. तो क्या है प्यारे थे प्यारी चीज? बाबा ही है. फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे, అప్పుడు మిగతా అన్ని దేహ సంబంధాల్ని మర్చిపోతారు. सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं. देखो कितनी अच्छी स्मृति दी है बाबा ने. सबको देखते हुए सब करते हुए भी क्या समझो, हम तो अब स्वर्ग में जा रहे हैं. तो स्वर्ग में जाना है तो सबको, हमारे घर में जो भी है सबको लेके जाएंगे. अगर हमको इच्छा है तो भी वो नहीं आ सकते हैं. అందరిని చూస్తూ కూడా ఇలా అనుకోండి, మేమైతే ఇప్పుడు స్వర్గంలోకి వెళ్తున్నాము అని. ये सब कलयुगी बंधन है. ఇవన్నీ ఏంటి? కలియుగ బంధనాలు. हम दैवी संबंध में जा रहे हैं, మనమైతే దైవీ సంబంధంలోకి వెళ్తున్నాము. और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं, तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा చెడా रहेगा. ఇంకే మనుషుల యొక్క బుద్ధిలో కూడా ఈ జ్ఞానం లేదు. మీరు బాబా యొక్క స్మృతిలో మంచి రీతిలో ఉన్నాడంటే संतोषम యొక్క పాదరసం ఎక్కువ ఉంటుందట. अगर अच्छी तरह ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे ना, कुछ भी इस दुनिया की बातें हमको कुछ भी फील नहीं होगा. थोड़ा भी ज्ञान की नशा कम हो गए मना उसका ఎఫెక్ట్ आता है. కొద్దిగా జ్ఞానం యొక్క నశ తగ్గిపోయిందంటే ఆ ప్రభావంలో వస్తాం. जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो. तो ఎంతగా అవ్వగలుగుతే అంత బంధనాలను ఇంకా తగ్గించుకుంటూ పోండి అంటున్నారు. బాబా పెంచుకోకండి, కొత్త బంధనాలు తయారు చేసుకోకండి, మళ్ళీ స్వయాన్ని తేలిక చేసుకోండి. బంధన్ బడానీకి జరూరత్ నహి, బంధనాల్ని పెంచుకునే అవసరం లేదంటున్నారు బాబా. ఇస్ రాజ్య పానీ మే ఖర్చేకి జరూరత్ నహి, ఈ రాజ్యం పొందడానికి ఖర్చు యొక్క అవసరమే లేదు. బిగర్ ఖర్చే విశ్వకి రాజాయి లేతే హో, ఏమి ఖర్చు పెట్టకుండా మీరు విశ్వం యొక్క రాజ్యాన్ని తీసుకుంటారు. उनका बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है राज्य लेना है तो.
బయట వారి యొక్క బాంబ్స్ కి ఆ సైన్యానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं, तुम जो कुछ बाप को देते हो वो देते नहीं परंतु लेते हो. तो బాబన్న మీ దగ్గర ఖర్చు అంటూ ఏమీ లేదు, మీరు ఏదైతే బాబాకి ఇస్తున్నారు ఎంతో అంత అది మీరు ఇవ్వట్లేదు కానీ ఇంకా మీరు తీసుకుంటున్నారంటున్నారు బాబా నుంచి. బాబా నుండి తీసుకోవడానికి ఇస్తున్నామా, బాబాకి ఇస్తున్నామా? बाबा से लेने के लिए दे रहे या बाबा को दे रहे? लेने के लिए दे रहे. बाप तो है गुप्त, जैसे बैंक में भी हम पैसा रखते तो बैंक वालों को दे रहे या हमारे लिए रख रहे उसमें? पैसे माला తీసుకుంటున్నారా? अच्छा, तो बाबा అయితే గుప్తంగా ఉన్నారు. वो श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो. బాబా అయితే శ్రీమతం ఇస్తూ ఉంటారు, మీరు మ్యూజియం తెరవండి, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी తెరవండి. हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी माना सचमुच जो हॉस्पिटल रहता हो सेंटर, सेंटर को बाबा हॉस्पिटल करते हैं. इसका किसका ट्रीटमेंट होता है? आत्मा का. మరి హాస్పిటల్ యూనివర్సిటీ తెరవండి, దీంతో మీరు జ్ఞానాన్ని ప్రాప్తి చేసుకోగలుగుతారు. योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो. మరి యోగంతో మీరు సదా కొరకు నిరోగిగా అవుతారు. हेल्थ वेल्थ उनके साथ హ్యాపీనెస్ తో హై హి 21 జన్మం के लिए. ఇప్పుడు ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యము దాంతో పాటు ఏముంది, ఇంకా సంతోషం ఆనందం అయితే ఉండే ఉంటుంది 21 జన్మల కొరకు. एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वो आकर समझो. ఒక్క సెకండ్ లో ముక్తి జీవన్ ముక్తి ఎలా లభిస్తుంది అది వచ్చి అర్థం చేసుకోండి. తో ద్వార్ పర్ హి సమझा सकते हो, ద్వారం దగ్గర వారికి అర్థం చేయించవచ్చు. जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, ఎలాగైతే మీ తలుపు దగ్గర అడుకోవడానికి వస్తారు కదా, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे मनुष्य एकदम मालामाल बन जाते हैं. మీరు కూడా ఏంటి వారికి భిక్షం వేస్తున్నారు అంటున్నారు బాబా. దాంతో మనుషులు పూర్తిగా సుసంపన్నులుగా అవుతారు. कोई भी हो बोलो तुम क्या भीख मांगते हो, हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से ही छूट जाएंगे. అయితే ఎవరికైనా చెప్పండి, మీరు ఏం అడుకోవడానికి వచ్చారు, మేమైతే మీకు ఎలాంటి భిక్ష వేస్తామంటే మీరు జన్మ జన్మాంతరాలు ఈ అడుకోవడం నుంచి మీరు ముక్తైపోతారు. बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो. అనంతమైన తండ్రి మరి సృష్టి చక్రాన్ని తెలుసుకున్నట్లయితే మీరు ఇలా అవుతారు. तुम्हारा ये बैच भी कमाल कर सकता है. सेकंड में बेहद का वर्षा इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो. మీ బ్యాచ్ కూడా చాలా అద్భుతం చేయగలుగుతుంది. సెకండ్ లో అనంతమైన వారసత్వం అంటే ఈ బ్యాచ్ తో మీరు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. సర్వీస్ కర్నీ चाहिए. बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर है पुरुषार्थ पर. సేవ చేయాలి, బాబా సెకండ్ లో విశ్వానికి యజమానిగా తయారు చేస్తారు, తిరిగి పురుషార్థంపై ఆధారపడింది. छोटे बड़े सबको कहा जाता है. छोटे बड़े सबको क्या कहेंगे? बाप को याद करो. చిన్న పెద్ద అందరికి చెప్పడం ఉంటుందట, భగవంతుడు తండ్రిని స్మృతి చెయ్యండి అని. ट्रेन में भी तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो. ట్రైన్ లో కూడా మీరు ఈ బ్యాచ్ పైన సేవ చెయ్యొచ్చు. बैच सदा लगा कर रहे, इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको 2 बाप है. బ్యాచ్ అనేది సదా పెట్టుకొని ఉండాలట మీరు, దీనిపైన మీరు అందరికీ అర్థం చేయించగలుగుతారు 2 తండ్రులు ఉన్నారని. 2 से ही वर्षा मिलता है. 2 తండ్రుల ద్వారానే మీకు వారసత్వం లభిస్తుంది. ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है. फिर 2 बाप कौन है? एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप. ఈ బ్రహ్మతో అయితే మీకు వారసత్వం లభించదు. वो तो कौन है? वो तो बाबा ब्रह्मा बाबा तो क्या है? वो तो दलाल है. ब्रह्मा बाबा केवలం మధ్యలో మధ్యవర్తి అంతే. तो इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं.
और वर्षा देते हैं ఈ మధ్యవర్తిగా ఉన్న ఈ బ్రహ్మ ద్వారా బాబా మీకు నేర్పిస్తారు మరి వారసత్వాన్ని ఇస్తారు मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए मना कैसे है वो व्यक्ति कैसे समझाए तो समझेंगे उसके अनुसार समझाना है అయితే మనిషి మనిషిని చూసి అర్థం చేయించాలి यात्रा पर भी बहुत जाते हैं वो सब है जिस्मानी यात्राएं ये है रूहानी యాత్రలకు కూడా చాలా మంది వెళ్తారు అదంతా కూడా భౌతికమైన యాత్రలు ఇదైతే ఆత్మిక యాత్ర इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो जिस्मानी यात्रा से तो क्या होता है जिस्मानी यात्रा से तो धक्का खाते रहते हैं तो దీంతో అయితే మీరు విశ్వానికి యజమానిగా అవుతారు ఆ భౌతికమైన స్థూల యాత్రలతో అయితే మీరు ఎదురు దెబ్బలు తింటూ ఉంటారు सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो सर्विस करते रहो फिर उसको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी చూడండి మెట్ల చిత్రం కూడా మీతో పాటు ఉండాలట సేవ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే తిరిగి వారికి భోజనం వాటి యొక్క అవసరం కూడా ఉండదట ఆకలేమే కదా సేవ చేస్తుంటే ఇంకా కహా జాతా హే ఖుషీ చేసి ఖురాక్ నహీ అంటే మీ సేవ చేస్తుంటే మీకు చాలా సంతోషం వస్తుంది అనమాట అందుకని సంతోషం లాంటి ఔషధం ఆహారం అంటే ఇంకోటి లేదు ధన్ నహీ హోగా తో ఉनको గడి గడి భూక్ లగ్తీ రహేగి భావన ధనం లేకపోతే వారికి గడి గడి ఆకలేస్తూ ఉంటుందట ఇంకెక్కువగా ధనవాన్ రాజాओं का जैसे पेट भरा रहता है ధనవంతులైన రాజులకి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు పొట్ట నిండినట్టుగా ఉంటుందట బడి రాయల్ చలన్ హోతీ హే బాత్ చిత్ బి ఫస్ట్ క్లాస్ చాలా రాయల్ నడవడిక ఉంటుంది వారి మాట తీరు కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉంటుంది తుమ్ సమజ్తే హో हम क्या बन रहे हैं समझ गए हम क्या बन रहे देवता बन रहे कितना परसेंटेज कुछ भी नहीं थोड़ा सा हुआ ना 20 30 40 50 कितना परसेंटेज बोल सकते कितना बोल नहीं सकते नहीं इसके पहले का अभी का हम थोड़ा कंपेयर करें तो कितना चेंज आया हमारे में ఫస్ట్ ఉన్న దానికి ఇప్పటికే చేంజెస్ వచ్చాయి కదా వచ్చిందంటే మనం చేంజ్ అయినట్లే మరి తో భావన మీరైతే అర్థం చేసుకున్నారు మనం ఏం తయారవుతున్నామని వహా కాన్ పాన్ ఆది బడి రాయల్ సే హోతా హై కహా సత్యుగ్ మే అక్కడ మీ ఆహార పానీయాలు అన్ని కూడా చాలా రాయల్ గా ఉంటాయి బే టైం కభీ కాతే నహీ చూడండి ఎవరైతే టైం గాని టైం తింటున్నారా ఏంటి భావన ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అక్కడ అలా వినరట బడా రాయల్టీసే శాంతిసే కాతే హే చాలా రాయల్టీతో శాంతితో తింటారట చూడు ఇక్కడ కూడా మొన్న जब हम जो इधर सामान काम में गए थे तो हमारे साथ जो अभी अय्यप्पा स्वामी जो बन रहे ना वो स्वामी उन्होंने आए थे तो मेरे को मालूम नहीं उनका जो टाइम रहता है वो टाइम होने के बाद नहीं खाते बोल के तो हम साथ में लेके उन्होंने भी साथ में आए लेकिन भोजन भी साथ में था तो हम वो पूरा काम करने के तक उनका खाने का टाइम खत्म हो गए तो फिर नहीं खाते कहते रात तक తినడం టైం అయిపోయిందంటే వాళ్ళది ఇంకా తినరట రాత్రి వరకు तो बाबा कह रहे जो भक्ति में इतना वो पक्के रहते हैं तो बाबा ने అక్కడైతే చాలా రాయల్టీతో శాంతితో తింటారు तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए देखो देवताओं का कान पान कैसा रहता है वो भी सीखने के लिए बोल रहे बाबा आज మీరైతే అన్ని గుణాలు నేర్చుకోవాలట దేవతలవి निराकार की महिमा देवताओं की महिमा और अपनी महिमा तीनों की जांच करो నిరాకారుడు యొక్క మహిమ దేవతల యొక్క మహిమ మరి మీ మహిమ మూడింటిని చెక్ చేసుకోండి अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले ఎప్పుడైతే మీరు బాబా యొక్క గుణాలు ఉన్న వారిగా అవుతున్నారు తిరిగి ఏమవుతారు దేవతా గుణాలు ఉన్న వారిగా అవుతారు तो वो गुण अभी धारण करने चाहिए कितना टाइम लग रहा है हमको वैसा बनने के लिए कितने साल हो गए हमारे हाँ देवी का मूर्ति बनाओ जल्दी बना देते
తో బాబా అంటున్నారు ఆ గుణాలు ఇప్పుడు మీరు ధారణ చేసుకోవాలి, ధారణ అవ్వాలి అంటున్నారు బాబా. अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर, जैसे बाप बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो. తో పాడుతూ ఉంటారు కదా శాంతి సాగరుడు, ప్రేమ సాగరుడు అని. ఎలాగైతే బాబా పూజింపబడుతున్నారో అలాగే మీరు కూడా పూజింపబడతారు. లేకిన్ కబ్ बाबा की पूजा क्यों हो रही? बाबा के अंदर उतनी विशेषताएं है ना, इतनी गुण है, शक्तियां है. ऐसे हम भी बनेंगे तो हमारी भी पूजा होती है. बाप तुमको नमस्ते करते हैं. చూడండి బాబా మీకు నమస్కారం చేస్తున్నారట, నమస్తే చెప్తున్నారట. तुम्हारी जो पूजा भी डबल होती है. मेरा तो सिंगल पूजा बोलते ना बाबा हमेशा. మీ పూజ కూడా డబల్ జరుగుతుందట. ये सब बातें बाप ही समझाते हैं. ఇవన్నీ విషయాలు మనకి బాబాని అర్థం చేస్తారు. तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो. మీ దేవతల యొక్క మహిమ ఏంటో అది కూడా అర్థం చేస్తున్నారు బాబా. మీరు పురుషార్థం చేసి అలా అవ్వండి అని. दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं. तो బాబాని మీ మనసుతో మీరు ప్రశ్నించుకోండి, మేము అలా అయ్యామా? जैसे हम अशरीरी आए हैं वैसे अशरीरी होकर जाना है. ఎలాగైతే మనం అశరీరిగా వచ్చామో అలాగే అశరీరిగా వెళ్ళాలి. शास्त्रों में भी है लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं, यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है. మరి శాస్త్రాలు ఏముందంటే మీరు చేతి కర్ర అయితే పట్టుకొని నడుస్తారో దాన్ని కూడా వదిలేసేయండి అని. కానీ ఇందులో ఆ చేతికర్ర విషయం లేదు. ఇక్కడైతే మీ శరీరాన్ని కూడా వదిలే విషయం ఉంది. బాకీ సబ్ హే భక్తి మార్గ్ కి బాతే. మిగతావన్నీ ఏంటి భక్తి మార్గం యొక్క విషయాలు. यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगर दूसरा ना कोई. ఇక్కడ కేవలం బాబాను స్మృతి చేయాలి, బాబా తప్ప ఇంకెవరూ లేరు. तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुई है. మరి మీ పిల్లలకి జ్ఞానం లభించింది, మీకు తెలుసు మనుషులు ఎంత గురువుల యొక్క సంఖ్యలో చిక్కుకుపోయి ఉన్నారు. అనేక ప్రकार के गुरु है, अब तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ पढ़ना ही है. तो భావన అనేక ప్రకారాల గురువులు ఉంటారు. ఇప్పుడైతే మీకు గురువుల అవసరం లేదు, ఇంకేం చదవాల్సింది కూడా లేదు. बाप ने एक ही मंत्र दिया है. वहां भी गुरु मंत्र देते ना, एक ही मंत्र, उसको ही रटते रहो. तो बाबा भी कौन सा मंत्र दिया? एक ही मंत्र, माम एकम याद करो, वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो. మరి బాబా కూడా ఒకటే మంత్రాన్ని ఇచ్చారు, మనసుతో నన్ను ఒక్కరిని స్మృతి చెయ్యండి అని. వారసత్వాన్ని స్మృతి చెయ్యండి, మరి దైవీ గుణాన్ని కూడా ధారణ చెయ్యండి. गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है. यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए. గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉంటూ పవిత్రులుగా అవ్వాలి. ఇక్కడికి వస్తున్నారు మీరు రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి. यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं. कहाँ समझेंगे, कहाँ रहेंगे? तो మధుబన్ में. ఇక్కడ మీరు ఏమనుకుంటారు, మేము బాబా సమ్ముఖంలో కూర్చున్నాము అని. वहां समझेंगे कहाँ? सेंटर में, घर में क्या समझेंगे? वहां समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి సెంటర్లో ఉంటే ఏమనుకుంటారు? బాబా మధుబన్లో కూర్చొని ఉన్నారని అనుకుంటారు. जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं. ఎలాగైతే మన ఆత్మ సింహాసనంపై కూర్చుందో అలాగే బాబా కూడా ఈ సింహాసనంపై కూర్చున్నారు. कौन सा तख्त के? బ్రుకుటి के तख्त पर. మన ఆత్మ అయితే బ్రుకుటి సింహాసనం అయిన, మరి శ్రీ బాబా అయితే బ్రహ్మ యొక్క బ్రుకుటి అనే సింహాసనంపై కూర్చొని ఉన్నారు. बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं, ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ किया हुआ है ब्रह्मा ने नहीं. శ్రీబాబేమి గీతా శాస్త్రాలు అలాంటి చేతిలోకి ఏమి తీసుకోరు. ఇలా కాదు, వీరంటే బ్రహ్మ కంఠస్థం చేసున్నారా ఇంటి జ్ఞానం అంతా.
वो तो సన్యాసి ఆది కంఠ करते हैं కంఠస్థం చేయడం అయితే సన్యాసుల వారు కంఠస్థం చేస్తారు ये तो है ज्ञान का सागर श्री बाबा भी कौन है ज्ञान का सागर है ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं श्री बाबा అయితే జ్ఞాన సాగరుడు బ్రహ్మ ద్వారా అన్ని రహస్యాల్ని అర్థం చేయిస్తారు श्री बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या स्कूल में गया या सत्संग में गया श्री बाबा जाके सीख के आए दूसरों से नहीं श्री बाबा ఎప్పుడు ఏదైనా స్కూల్ కానీ సత్సంగంలో కానీ వెళ్ళారే ఏంటి సత్సంగాలకి बाप तो सब कुछ जानते ही है कोई कहे भला साइंस जानते हैं तो बाबा को सब कुछ जानते बोले तो कोई बोलते बाबा को साइंस मालूम है అయితే బాబాకైతే అన్ని తెలిసే తెలుసు ఎవరైనా అంటారట మరి బాబాకి సైన్స్ గురించి తెలుసా అని तो बाबा क्या कहते हैं बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है వేస్ట్ అయి बोल रहे बाबा साइंस బాబా ఏమంటున్నారు సైన్స్ తో నేనేం చేయాల్సి ఉంది मुझे बुलाते ही है इतना साइंस की चीजें बनाई कोई साइंस से मनुष्य को देवता बनाओ बोलो बनाएंगे कोई बना नहीं सकते तो बाबा अंటున్నారు मुझे बुलाते ही है कि आकर पतितों को पावन बनाओ कोई मिशनरी है इसे साइंस की पावन बनाने की है ही नहीं इसमें साइंस क्यों सीखूंगा నన్నైతే పిలుస్తారు వచ్చి పతితుల్ని పావనంగా చేయండి అని ఇందులో నేను సైన్స్ ఎందుకు నేర్చుకుంటానంటున్నారు బాబా సైన్స్ తో అయ్యే పని కాదు ఇది कहेंगे श्री बाबा फलाना शास्त्र पढ़े है देखो बच्चों को क्या क्या विचार चलता है श्री बाबा के लिए अंटारट श्री बाबा फलाना शास्त्रम चदिवारा అని अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर फिर शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है अरे श्री बाबा గురించి భగవంతుడి గురించి ఏమంటారు వారిని ज्ञान सागर అని అంటారు ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है तो బాబాన అయితే భక్తి మార్గం యొక్క శాస్త్రాలు విష్ణు యొక్క చేతులు అయితే శంఖం చక్రం అవన్నీ ఇచ్చారు अर्ध का कुछ भी पता नहीं शंख चक्र और गदा कमल सब देते हैं लेकिन उसका मीनिंग कोई समझा सकते हैं नहीं వాటి అర్థం అయితే ఏమీ తెలియదట वास्तव में ये अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए వాస్తవానికి అలంకారాలు బ్రహ్మకు మరి బ్రాహ్మణులకు ఇవ్వాలట సూక్ష్మతన్ మేతో ये शरीर ही नहीं సూక్ష్మతనంలో అయితే స్థూల శరీరమే లేదు ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है బ్రహ్మ యొక్క సాక్షాత్కారం కూడా ఇంట్లో కూర్చొని అనేకులకి జరుగుతుంది श्रीकृष्ण का भी होता है इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे कृष्ण का साक्षात्कार हुआ माना इसका अर्थ क्या बोल रहे बाबा ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సాక్షాత్కారం అవుతుంది దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఈ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళండి అప్పుడు మీరు శ్రీకృష్ణుడు సమానంగా అవుతారు లేక శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ఒడిలోకి వస్తారు అని वो सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है అదైతే కేవలం శ్రీకృష్ణుడు రాజకుమారుడు యొక్క సాక్షాత్కారం అవుతుంది अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ये बन सकते हो क्या बन सकते हो श्री कृष्ण जैसा ఒకవేళ మీరు మంచి రీతిలో చదువుకున్నారంటే ఈ విధంగా అవ్వగలుగుతారు यह एम ऑब्जेक्ट सैंपल तो एक का बताएंगे ना तो सैंपल किसको दिखाया श्री कृष्ण को ఇదైతే మీ లక్ష్యం ఉద్దేశం కదా మరి శాంపుల్ కి అయితే ఒకటే చూపిస్తారు కదా उसको मॉडल कहते हैं దాన్ని మోడల్ అని అంటారు तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने नर से नारायण बनाने మరి మీకు తెలుసు బాబా వచ్చారు సత్యనారాయణ కథ వినిపించడానికి నరు నుండి నారాయణగా తయారు చేయడానికి भक्ति में तो कितना जन्म जन्मांतर सुनते हैं सत्यनारायण की कथा वो कौन सी कथा है सत्यनारायण कथा में क्या सुनाते हैं उसमें तो उनका पूजा करना है उसका प्रसाद तीर्थ लेना है नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा लेकिन नारायण बनने की कथा नहीं है తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకోవాలి పూజలు చేయాలి అవే చెప్పారు ఆ కథలో కానీ నారాయణగా ఈ కథ చెప్పారే ఏంటి చెప్పలేదు
पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे, तो शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण ने मक्खन खाया, वास्तव में यह है విశ్వ కి బాద్షాహీకి గోలా. మొదటిది తప్పకుండా ప్రిన్స్ గా అవుతారు కదా, డైరెక్ట్ నారాయణ అవ్వరు కదా, రాజకుమారుడిగా రాకుమారుడిగా అవుతారు. శాస్త్రాలు అయితే చూపించారు శ్రీకృష్ణుడు వెన్న తిన్నాడు అనేసి. వాస్తవానికి ఇదేంటి, విశ్వం యొక్క రాజ్యాధికారం అనే వెన్న ముద్ద అన్నమాట అది. బాకీ చంద్రమా ఆది కైసే ముఖమే దిఖాయేంగే, మిగతా చంద్రుని వారి నోట్లో ఎలా చూపిస్తారు. कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मक्खन बना उनको मक्खन दिखा दिया है. सॉरी, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको मक्खन दिखा दिया है అంటారనమాట. రెండు పిల్లలు పరస్పరంలో గొడవ పడ్డాయనేసి, మధ్యలో అయితే సృష్టికి యజమానిగా అయ్యారో దాన్ని వెన్నగా చూపించారనమాట. अब अपने को देखो हम ऐसे बने हैं व नहीं, कैसे, वैसे మన कैसे, శ్రీకృష్ణ జైసా. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి, ఇలా అయ్యామా లేదా. ఏ పడాయి హై హి రాజ్య పదవికి, ఈ చదువు ఉందే దేని కొరకు, రాజ్య పదవి కొరకు. ప్రజా పాఠశాల తోడే కహెంగే, ప్రజా పాఠశాల రాజా పాఠశాల, రాజ్యోకి పాఠశాల. ప్రజా పాఠశాల అని అంటారేంటి, ఏ నర్సే నారాయణ బన్నేకి పాఠశాల. ఇది ఎలాంటి పాఠశాల, నరు నుండి నారాయణగా అయ్యే పాఠశాల. गॉडली यूनिवर्सिटी, भगवान पढ़ाते हैं. बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रॉकेट में लिखो యూనివర్సిటీ. భగవంతుడు చదివిస్తున్నారు, బాబా అన్నారట రాయండి ఏమని, ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం అని. మళ్ళీ బ్రాకెట్లు ఏం రాయండి, యూనివర్సిటీ అని రాయండి. పరంతు ఏ లిఖనా భూల్ జాతే హై, నేను చెప్తాను కానీ పిల్లలు ఇది రాయడం మర్చిపోతారట. తుమ్ కిత్నా భీ లిటరేచర్ దో తో భీ కుచ్ సమझेंगे नहीं, మీరు ఎంత లిటరేచర్ బుక్స్ ఇచ్చినా కూడా వారేమి అర్థం చేసుకోలేరు. इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है, इस ज्ञान में लिटरेचर से नहीं समझेंगे इस ज्ञान को. ఇందులో అయితే సమ్ముఖంగా అర్థం చేయించాల్సి ఉంటుంది. बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो. అనంతమైన తండ్రితో అనంతమైన వారసత్వం లభిస్తుంది. జన్మ జన్మాంతరాలైతే మీరు హద్దు యొక్క వారసత్వాన్ని తీసుకుంటూ వచ్చారు. तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो, बल कोई कैसे हंसी भी करे. మీరు బ్యాచ్ పని అయితే మంచి సేవ చేయగలుగుతారు, ఎవరైనా మీరు చెప్తుంటే నవ్వినా పర్వాలేదు అంటున్నారు బాబా. నీ పైన నవ్వినా సరే. దో బాప్ కి బాత్ అచ్చి హై, हंसेंगे तो और अच्छे है ना, रो रहे नहीं ना, हंसना है तो हंसने दो, और भी अच्छा उसको हंसा रहे हम. మీ పైన ఎవరు నవ్వుకున్నా పర్వాలేదు అంటున్నారు బాబా. ఇద్దరి తండ్రుల యొక్క విషయం అయితే బాగా ఉంది. ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं, ఇలా చాలా మందికి మీరు పిల్లలు అర్థం చేస్తూ ఉంటారు అంటున్నారు బాబా. బచ్చే भी बाप को समझ लेते हैं, పిల్లలు కూడా తండ్రిని అర్థం చేసుకుంటారు. స్త్రీ పతి को ले आती है, చూడు బాబా అంటున్నారు పిల్లలు తండ్రికి అర్థం చేయిస్తారు, అర్థం చేసుకుంటారంటే భగవంతుని అర్థం చేసుకుంటారు. స్త్రీ కూడా పతికి అర్థం చేసి తీసుకొస్తుంది. कहाँ कहाँ फिर झगड़ते हैं, स्त्री ज्ञान में आते पति नहीं आए तो झगड़ा हो जाता है. कहाँ पति ज्ञान में आते स्त्री नहीं आए तो भी झगड़ा होता है. అక్కడక్కడైతే చాలా గొడవలు కూడా అవుతాయి. अब तुम जानते हो तुम सब ఆత్మయే बच्चे हो, ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకున్నారు ఆత్మలమందరం మనం పిల్లలము. वर्षे के हकदार हो, लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है. చూడు వారసత్వానికి మీరు హక్కుదారులు అన్నమాట. బాబా పిల్లలు అంటే మీరు అందరూ కూడా వారసత్వానికి హక్కుదారులు. లౌకిక సంబంధంలో అమ్మాయి అయితే వివాహం చేసి వేరే ఇంటికి వెళ్తుంది, దాన్ని కన్యాదానం అని అంటారు. దూసరే కో దేతే హై నా, వేరే వారికి ఇచ్చేస్తున్నారు కదా కన్యని. అవి తో वो काम नहीं करना है, ఇప్పుడైతే ఆ పని మీరు చేయకూడదు.
वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है परंतु पवित्र रहती है అక్కడ సత్యుగంలో స్వర్గంలో కూడా కన్య ఇంకో ఇంటికి వెళ్తుంది కానీ అక్కడ పవిత్రంగా ఉంటారు चाहे पति दुनिया और वो सत्युग है शिवालय पावन दुनिया तो బాబన్న అదైతే ఇదైతే పతితమైన ప్రపంచము అక్కడైతే సత్యుగం అంటే శివాలయము పావన ప్రపంచం तुम बच्चों पर अब है బృహస్పతి की దశ ఇప్పుడు మీ పిల్లలపైన ఏముంది बृहस्पति दशा तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे ये तो पक्का पक्का है देखो कौन बोल रहे पक्का पक्का है बोल के स्वयं भगवान बोल रहे इसमें कुछ डाउट की बात ही नहीं है మీరు స్వర్గంలో అయితే వెళ్తారు తప్పకుండా ఇది పక్కా పక్కా అంటున్నారు బాబా తప్పకుండా వెళ్తారు అనమాట మీరు बाकी पुरुषार्थ से ऊंच बद पाना है जैसे बस आते सभी चढ़ना है लेकिन कहाँ बैठेंगे वो आपकी मर्जी है तो బాబా కానీ పురుషార్థం చేసి ఉన్నతమైన పదవి అయితే పొందాలి స్వర్గం యొక్క ఎంట్రన్స్ అయితే దొరికింది మీరు వెళ్తారు లోపలికి కానీ ఎక్కడ కూర్చోవాలన్నది మీ పైన ఆధారపడింది దిల్ से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं ऐसे नहीं ब्राह्मणी टीचर चाहिए టీచర్ తుమ్ ఖుద్ బను మీ మనసుతో మీరు ప్రశ్నించుకోండి నేను ఫలానా వారి మాదిరిగా సేవ చేస్తున్నానా సర్వీస్ చేస్తున్నానా ఇలా కాదు ప్రతి సేవకి బ్రాహ్మణి టీచరే కావాలి టీచర్ మీ స్వయంగా అవ్వచ్చు అంటున్నారు బాబా అచ్చా తో బచ్చోं को పురుషార్థ్ करना है మంచిదని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు మళ్ళీ బాబా పిల్లలు పురుషార్థం చేయాలి బాకీ బాబా కిస్సే పైసా లేకర్ కే క్యా కरेंगे మిగతా బాబా ఎవరితోనైనా డబ్బు తీసుకొని ఏం చేసుకుంటారు तुम जाकर म्यूजियम आदि को लो मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे మీరు వెళ్ళి మ్యూజియం తయారు చేయండి ఈ ఇల్లు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ అంతమైపోతాయి బాబాతో వ్యాపారి హైనా షర్రాఫ్ బి హై బాబా అయితే వ్యాపారస్తుడు కదా షరాఫ్ అంటే ఏంటి ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అన్నమాట వీళ్ళు ఒకటి ఇస్తే వాళ్ళు ఇంకోటి ఇస్తారు అంటే పాతవి ఇచ్చి కొత్తవి తీసుకుంటారు కదా అలాంటి వారు దుఃఖ కి జంజీరోं से छुड़ाए సుఖ देने वाला है దుఃఖం యొక్క సంకెల నుంచి విడిపించి సుఖం ఇచ్చేవారు अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे బాబా అంటున్నారు చాలా సమయం గడిచిపోయింది కొద్దిగా మిగిలి ఉంది అంటున్నారు బాబా ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉంటారు చాలా హంగామాలు అంటే చాలా గొడవలు అవుతాయి ఇంకా తర్వాత अच्छा बहुत हंगामे होंगे बोल के बाबा स्टॉप कर दे अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का जात प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते छोटे बच्चे जैसे बोलते ऐसे बोलते नहीं सभी आगे पीछे अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार में क्या बोले बाबा आज आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले बाबा पुरुषार्थ के स्वयं एक महिमा మోహం అనేది కూడా అది కూడా ఒక వికారం అంటున్నారు బాబా అందరూ అయితే స్వర్గంలో తప్పకుండా వెళ్తారు ఏదైతే పక్కా పక్కా ఉంది కానీ పురుషార్థంలోనే పురుషార్థం చేసి ఉన్నత పదవి పొందాలి వారిలాగా సేవ నేను చేస్తున్నానా టీచరు సేవ చేస్తున్నారు వారి మీరు టీచర్ గా సేవ చేయండి और खाना पीना रॉयल होता है वैसा हमारा बना है क्या वो भी चेक करने के लिए बोल रहे अशरीरी आए हैं अशरीरी बनकर ही जाना है बैच के ऊपर भी जो వాళ్ళు చెప్పండి
మూకము చెప్పి చిరాకు కూడిన దేవత భయంకరమైనది. నీ వాయిస్ క్లియర్ లేదు. నెక్స్ట్. అశరీరిగా వచ్చాము, అశరీరిగా వెళ్ళాలి అని చెప్పారు బాబా. రేస్ చేయాలి, టవర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ కి రేస్ చేయాలి. అందరూ పర్వతాలపైకి ఎక్కలేరు, మీరైతే సైలెన్స్ పరంధామానికి రేస్ చేయాలని చెప్పారు. ఎవరైతే రేస్ చేసి దేవతలా తయారయ్యా వాళ్ళకి అవుతారు దేవతలుగా. నెక్స్ట్. ఒక జన్మల దేవతల వంటి పాత్ర చేసి అంతకల్పం కూడా దేవతలని అర్థకల్పం వరకు పవిత్రులుగా ఉంటారు. ఈ రోజు టవర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ టవర్ ఆఫ్ వాళ్ళ సైన్స్ ఆ రెండు చెప్పారు. ఆ సైన్స్ వాళ్ళలో దాదాపు చాలా విషము బాంబులు అన్ని పెట్టి ఆ టవర్ ఉంటుంది. టవర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇది. మరదేమో టవర్ ఆఫ్ సైలెన్స్, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి ఆ టవర్ ఆఫ్ సైలెన్స్, పరంధామంలోకి వెళ్తాను. బాబా నా సైన్స్ నేనేం చేస్తానంటున్నారు బాబా, నాకేం పనికిరాదు అంటున్నారు బాబా సైన్స్. ఉదాహరణ ముఖ్య సార్ చెప్పండి. పిల్లలైన మీకు జ్ఞానం లభించింది. మనుషులు ఎంతగా గురువుల సంఖ్యలో చిక్కుకొని ఉన్నారు మీకు తెలుసు. అనేక రకాలైన గురువులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఏ గురువులు అక్కర్లేదని అన్నారు. ఏ గురువులు అక్కర్లేదు, ఏది చదవాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నారు బాబా. ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదు, నన్ను ఒక్కడనే స్మృతి చేయండి అని అన్నారు. మహామంత్రం ఇచ్చారు, ఇదే బాబా మనకి. బాబా ఇచ్చే మహామంత్రము మామేకం యాద్ కరో, వారసత్వాన్ని స్మృతి చేయండి, దైవ గుణాలను ధారణ చేయండి, గృహస్థ వ్యవహారములు ఉంటూ కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి. మోహం అనేది కూడా ఒక వికారం. మోహం అనేది కూడా ఒక వికారం అంటున్నారు బాబా ఈరోజు. धारणा के लिए मुख्य सार है. फर्स्ट पॉइंट, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो. ట్రస్టీగా మరి అనాసక్తులుగా అయ్యి ఉండండి. ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो. कोई भी फालतू खर्च मत करो. ట్రస్టీగా మరి అనాసక్తులుగా అయ్యి ఉండండి. ఎటువంటి అనవసరమైన వ్యర్థమైన ఖర్చును చేయకండి. कोई भी फालतू माना ब्रैकेट में व्यर्थ खर्चा मत करो. स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो. స్వయాన్ని దేవతల వలె పవిత్రంగా తయారు చేసుకుని పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి. स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो. स्वयं को बनाने का, స్వయాన్ని దేవతల వలె పవిత్రంగా తయారు చేసుకునే పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి. సెకండ్ పాయింట్, एक प्यारे ते प्यारी चीज ब्रैकेट में बाप, एक प्यारे ते प्यारी चीज को याद करो, है ना, बाबा को याद करो. ఒకే ప్రియాతి ప్రియమైన వారిని తండ్రిని స్మృతి చెయ్యండి. एक प्यारे ते प्यारी चीज बाप को याद करो. ఒక్క ప్రియాతి ప్రియమైన వారిని తండ్రిని స్మృతి చెయ్యండి. जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ. ఎంత వీలవుతే అంత కలియుగి బంధనాలను తేలిక పరుచుకుంటూ వెళ్ళండి. जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत. ఎంత వీలైతే అంత కలియుగి బంధనాలను తేలిక పరుచుకుంటూ వెళ్ళండి, పెంచుకోకండి. सत्युगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो. సత్యుగి దైవీ సంబంధంలోకి వెళ్తున్నాము అన్న ఈ సంతోషంలో ఉండండి. సత్యుగి దైవీ సంబంధ में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो.
वरदान है पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर పాత స్వభావ సంస్కారాల భారాన్ని సమాప్తం చేసి पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव పాత స్వభావ సంస్కారాల భారాన్ని సమాప్తం చేసి డబల్ లైట్ గా ఉండేవారే ఫరిష్తా భవ. जब बाग के बन गए तो सारा बोझ बाग को दे दो. ఎప్పుడైతే మీరు బాబాకి అయ్యారంటే పూర్తి భారం అంతా బాబాకి ఇచ్చేయండి. पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा. పాత స్వభావ సంస్కారాల యొక్క భారం కొద్ది కూడా ఉండిపోయిందంటే పైనుండి మన స్థితిని కిందకు తీసుకొస్తుంది. ఉడ్తి కళా కా అనుభవ్ కర్నే నహీ దేగా, ఎగరే కళ యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకోనివ్వదు. इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो, सब नहीं दिए हम थोड़ा दिए थोड़ा रखे हैं. అందుకని బాబా ఏమంటున్నారు మొత్తం ఇచ్చేయండి. ये रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो क्या होगा बोलो. ఈ రావణ యొక్క ప్రాపర్టీ మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారంటే దుఃఖ హీ పాయేంగే, దాంతో మీరు దుఃఖమే పొందుతారంటున్నారు బాబా. ఫరిష్తా అర్థాత్ జరా బి రావణ్ కి ప్రాపర్టీ నా హో. ఫరిష్తా అంటే అర్థం ఏంటి, కొద్ది కూడా రావణ యొక్క ప్రాపర్టీ రావణ యొక్క ఆస్తి మీ దగ్గర ఉండకూడదు. స పురానే కాతే బసం కరో తబ్ కహెంగే డబల్ లైట్ ఫరిష్తా. సో అన్ని పాత ఖాతాలు అన్నిటినీ భస్మం చేసుకోండి, అప్పుడు అంటారు డబల్ లైట్ ఫరిష్తా. భస్మ కన్నయ్యతో కేసరే నాగ్. ఏదైనా భస్మం అయిపోవాలి మొత్తం కాలిపోవాలంటే అగ్ని ఎలా ఉండాలి, ज्वाला रूपम. मेरा आज तो स्पेशल योग है, सभी 2 घंटा बैठ के इतना ज्वाला स्वरूप बनो पूरा हमारा विक्रम भस्म हो जाए. स्लोगन निर्भय और हर्षित मुख हो. निर्भयुలుగా మరి హర్షిత ముఖలుగా అయ్యి. निर्भय और हर्षित मुख हो. बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे. నిర్భయులుగా మరి హర్షిత ముఖులుగా అయ్యి అనంతమైన ఆటను చూసినట్లయితే అలజడిలోకి రారు. निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे. నిర్భయులుగా మరి హర్షిత ముఖులుగా అయ్యి అనంతమైన ఆటను చూసినట్లయితే అలజడిలోకి రారు. तो आज का अव्यक्त इशारा है पुरुषार्थ के लिए. अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. అవ్యక్త శాంతి ద్వారా డబల్ లైట్ ఫరిష్తా స్థితి యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకోండి. జైసే బ్రహ్మా బాప్ కో చల్తా ఫిర్తా ఫరిష్తా దేహబాన్ రహిత అనుభవ్ కియా. ఎలాగైతే బ్రహ్మా బాబాను నడుస్తూ తిరుగుతున్నటువంటి ఫరిష్తా దేహబాన రహితంగా అనుభవం చేసుకున్నారు. కర్మ కర్తే, బాత్చిత్ కర్తే, డైరెక్షన్ దేతే, उमंग उत्साह बढ़ाने भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकार का रूप की अनुभूति कराई. కర్మ చేస్తూ కూడా మాట్లాడుతూ కూడా డైరెక్షన్ ఇస్తూ కూడా ఉల్లాస ఉత్సాహాన్ని పెంచడంలో కూడా దేహం నుండి అతీతంగా ఉంటూ సూక్ష్మమైన ప్రకాశ రూపంతో అనుభూతిని చేయించారు. ఐసే ఫాలో ఫాదర్ కరో. ఈ విధంగా మీరు కూడా తండ్రిని అనుసరించండి. सदा देहबान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे. इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता స్థితి. సదా దేహబానం నుండి అతీతంగా ఉండండి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీరు అతీతంగా ఉన్న రూపం కనిపించాలి. దీన్ని అంటారు దేహంలో ఉంటూ కూడా ఫరిష్తా స్థితి. ఓం శాంతి.
तो कल का जो प्रोग्राम बताए थे, कल जो कारपोरेटर के पास जाना है, तो कम से कम 10-15 लोग तो जाने के लिए सोच रहे ऐसा। तो कौन कौन आएंगे बताना, उसके अनुसार अगर कोई घर में उसको मुश्किल है नाश्ता के लिए बोले तो बता देना, हम नाश्ता इधर ही प्रिपेयर करेंगे, लेकिन मुरली होने से इधर से निकलना है। तो 8:30 तक टाइम दिए, इसलिए कल मुरली भी जल्दी रखेंगे 6:45 को। రేపు అందరం కూడా కార్పొరేటర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సి ఉంది. తక్కువలో తక్కువ 10-15 మంది అయినా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము. ఎంతమంది వస్తారో దాన్ని చెప్తే దాని అనుసారంగా మేము ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ అనేది చేస్తాము. ఎవరికైనా వెళ్ళడానికి కూడా కావాలంటే కారు ఏర్పాటు కూడా చేస్తాము ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళడానికి. టిఫిన్ కూడా ఇబ్బంది అనుకుంటే టిఫిన్ ఇక్కడే ప్రిపేర్ చేస్తాము, కానీ వచ్చే వాళ్ళు చెప్పాలా. రేపైతే మురళి 6:45కే తొందరగా స్టార్ట్ చేస్తాం మురళి. అక్కడ వెళ్ళాలి. ఎందుకక్క కార్పెంటర్ దగ్గరికి? ఆయన దగ్గర వెళ్ళి కలవాలి అనుకుంటున్నారు. కార్పొరేటర్ అంటే ఆయన ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వెళ్ళారు కదా, మనకి ఏదైనా ముందు ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు మనకి ఉపయోగపడతారని. అయితే ఎక్కువ మంది వెళ్తే ఆయన కొంచెం బాగుంటదని చెప్తారనమాట. కార్పొరేటర్ జగదీష్ గౌడే కదా? జగదీష్ గౌడే. జగదీష్ గౌడే నిలబడ్డా కూడా కొంచెం ఇల్లు అలాంటివి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఇంతమంది వెళ్తే ఆయనకి బాగుంటదని చెప్తున్నారు అనమాట. అట్లా ఓకే, మరి అందరు వస్తే మంచిది. ఇది కూడా సేవ అనుకోండి, సేవానుసారంగానే రండి. ఎవరెవరు వస్తున్నారో చెప్పాలి. అంతే చెప్పాను కదా, 15 మెంబర్స్ అయితే కావాలి కాబట్టి రండి తప్పకుండా. ఓకే, మరి చెప్పండి ఎవరు వస్తున్నారు అనేది. ఓం శాంతి. पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार जगत के तारणहार ओ मन मेरा बारंबार करे जग के पालनहार पावन दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल
त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग श्रेष्ठा भाग्य विधाता तेरी सेवा बेमिसाल। मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार। श्वास श्वास पर कदम कदम पर दिए तूने ऐसे निशान। विश्व के कल्याण के खातिर तन मन धन किया कुर्बान। मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार। जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे सृष्टि के सृजनहार जग के पालनहार। आदि पिता ब्रह्मा बाबा सृजनहार जग के पालनहार।